ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਬਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ
वाहिगुरु जी। मलार महला तीजा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एह मन गिरही के एह मन उदासी, के एह मन आवरण सदा अबनासी, के एह मन चंचल, के एह मन बैरागी। इस मन को ममता कित्थों लागी। पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बहुता पढ़े उठावे पार। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह मन गिरह के मन उदासे, यह मन आवरण सदा अबनासी। कविराज कवि संतोख सिंह जी कि जिवें पिछले प्रकरणों दे विच आप जी ने श्रवण किया सी कि बहुत वड्डा विद्वान पर उस विद्या दे विच हंकारी होया पंडित बेणी जी, वो गुरु साहब के चरणों में आया और आके गुरु साहब जी नूं ही समझाउण दा यतन किया कि अपने सिखां नूं क्या करो, तीर्थां ते जा, अपने सिखां नूं उपदेश दिया करो कि वर्त रखण, ये कर्म कांड करन। और धन गुरु अमरदास जी ने फिर बड़े प्रेम के नाल वो सारा कुछ गल समझाया सी। पहलों तो कहते भी साडे सिखां विच इन्नी समर्था ही नहीं, गरीब जे असीं सिख हाँ और कित्थों जग करा लेने ने, कित्थों तीर्थां ते जावना है, इन्ना समझने कि भज नस के सारा इहदे विच निकल जे। और फिर धन गुरु अमरदास जी ने मलार राग दे विच शब्द उचारण किया और पंडित नूं समझाउंदे ने कि पैसे सिखां नूं उपदेश दिता, साडे सिखां दे नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है। और जिन्ने तुसीं कर्मकांड कर दो इन्हां विचों तिल मात्र पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। पर इत्थे गुरु घर दे विचों आवाज़ आउंदी कि सेवकां दे कीती हुई सेवा ते कीता होया सिमरन। एक वो है कि एक तिल बिरथा किसी का घालिया ना जाई, एक खिन भी किसी ने सिमरन किया है जपिया घालना घाली है, वो बिरथा कदे जाता नहीं। और धन गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं पंडित जी, ये जिहड़ा बहुता तुसीं पढ़ पढ़ के विद्वता अपने आप दे विच विद्वान बड़ी बड़ी विद्वता है, पर ये जिहड़ी विद्या निरा भार ही है। जे विद्या नूं पढ़ के विचारिया नहीं कि विद्या तो हुंदी परोपकार वास्ते है, विद्या विचारी तो परोपकारी। तो जे पढ़ के केवल लोगों के नाल चर्चा ही करनी, हंकार ही वधाउणा, फिर तो भार ही है। और धन गुरु अमरदास जी इस शब्द के राही उस बेणी पंडित को समझाते हैं कि पंडित इस मन का करो विचार,
वेदां नूं, ग्रंथां नूं, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के उन्हां दे राਹੀਂ असल विच विचार करनी सी अपने मन नाल। पर उस विचार नूं तूं चर्चा बना ली तो चर्चा भी सिर्फ लोकां दे नाल करनी है, खाम खाई जाके खड़ना है, और चर्चा भी नहीं, वो वाद विवाद बन जाता है। जे तू पढ़िया है, लिखिया है तो विचार करनी चाहिए, पर अपने मन के नाल करना पई। और सतगुरु की बाणी सारे दे सारे मन नूं ही समझाउंदी, मन नूं संबोधन करके गुरु साहब जी उच्चारण करते हैं कि रे मन हर स्यों प्रीत कर, मन रे कौन को मत तै लीनी। सतगुरु जी कहते हैं पंडित जी जे समझाउणा है तो मन नूं समझाओ, विचार करनी तो मन दे नाल करो। अवर के बहुता पढ़े उठावे भार, ये बहुता पढ़ पढ़ के भार चुकण वाली काम है, जिन्हों धन गुरु नानक साहब जी ने पावन बचन कहे ने, पढ़ पढ़ गड्डी लती है, पढ़ पढ़ भरिया खात। और अखीर तो गुरु साहब जी इक्को गल कहते हैं कि ये पढ़ पढ़ के केवल होमे मिलती है। नानक लिखा एक गल होर होमे चखना चाख, जे लेखे विच पैनी तो केवल इक्को ही गल है, तो गल है मन दे नाल कीती हुई विचार। तो वो जिहड़ी इक्को ही गल लेखे विच पैनी, वो धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो है नाम। एक सहार के नाम बिन अगे लईए खो, ये तेरी विद्या कीते हुए कर्मकांड किसे नहीं पुछने। हुण सतगुरु जी कहते हैं मन दे नाल विचार करनी किवें है। पहलियां दो पंक्तियां दे भावें कल अर्थ कीते सन, अखरी अर्थ एक बार फिर कर लीए। किस मन नूं पुछ, अपने मन नूं पुछ, यह मन गृही कि यह मन उदासी, ये मन गृहस्थी है कि उदासी है। और गुरमत ने सानू गृहस्थ दे विच रह के उदास होना दस्सिया है, गृहस्थी छड्डनी नहीं। पर सतगुरु जी कहते हैं मन दे नाल विचार कर, तू गृहस्थी है कि उदासी है। यह मन के यह मन अवर्ण सदा अविनाशी। और देखो पाठ करने वाले वीर भैन जरूर ध्यान देना कि इत्थे अवरण नहीं पढ़ना। अवरण के अर्थ हो जाते हैं कोई होर, अवर्ण एक तो वर्ण वर्ण होंदी ना, वर्ण जात पात, मनु सिमरती के मुताबिक बनी हुई वर्ण वर्ण। सतगुरु जी कहते हैं मन नूं पुछ, ये मन वर्ण दे विच वंडिया होया जां अवर्ण है, जां इस जात पात तो वखरा है। कि यह मन चंचल कि यह मन बैरागी। मन नूं पुछ, अपने मन दे नाल विचार कर, क्योंकि अपने मन नूं आप ही जानिया जा सकता है, मन की गल दूसरा कोई नहीं जानता। अपने मन नूं पुछे चंचल है कि बैरागी है। इस मन को ममता कित्थों लागे, और चंचल किहड़ा जी जिहड़ा टिकदा नहीं। मन नूं पुछ विचार करके माया के मोह विच भजे फिरदा है कि माया तू पराम है, माया दे विच रह के भी माया तू बैरागी है। फिर नाले कहते ने मन नूं पुछ विचार कर मन दे नाल, जे मन नूं ये ममता लगी है तो लगी कित्थों। इस मन को ममता कित्थों लागी, जे विचार करना गुरु साहब जी कहते फिर मन दे नाल कर। माया ममता करते लाई, अगले पते जी गुरु साहब जी नाल उत्तर भी देंदे ने कि पंडित जी पता कि मन नूं माया लगी कित्थों, माया की ममता चंबड़ी कित्थों। माया ममता करते लाई अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप ही जीव नूं चंबेड़ी है। क्योंकि जिन्नी कथा होंदी, जिन्नी विचार होंदी, किसी भी धर्म दे विच होवे, विचार बस दो ही गल्लां होंदी, जां रब दी ते दूसरी माया दी। क्योंकि माया भी बड़ी वड्डी शक्ति। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं रब ने सब तो पहलों अपने आप को पैदा किया और दूई कुदरत साजी है। दूजे नंबर ते यही माया है जिन्होंने कुदरत कहा, ये बनाई दोने आप ही तो करते ने परमेश्वर ने, ये माया चंबेड़ी भी आप है। माया है मोहनी, ममता सबनों ला दी, पर सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने ये लगती सोहनी है पर है निरी नागनी। और नागण भी ऐसी है कि दंद कोई नहीं पर सारे संसार को फिर भी खागी। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਖਾ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਭਾਈ, ਬਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਚੰਬੜ ਗਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਪ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਬੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨ ਛੁਪੇ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਝ ਕੀਆ ਘਰ ਬਾਰ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਪੇ ਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ 10ਵਾਂ ਹੋਆ ਸੁਭਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਭਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੱਬੜਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈ, ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬੁੱਝੋ ਭਾਈ, ਬੁੱਝੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤੀਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
इस माया के 3 गुणों का भार तो सिर तो लाउणा सी, जे ला लिया फिर तो पंडित है। हुण सतगुरु जी अगे कृपा करके समझाते हैं, सो पंडित जो तिहा गुणा के पंड उतारै, अणदन एको नाम वखाणा। तो ये 3 गुणों की पंड जिहड़ी भारां दी चुकी हुई है उतरेगी किवें? अणदिन एको नाम वखाणा, बस हर वेले केवल एको नाम चेते रहे, और यही चेते रहिंदा नहीं। फिर बेनती करा, यही चेते रहिंदा नहीं। इवें दा एक विद्वान कि जिन्हें बड़ा सुपना लिया से मैं सारे नूं जितना है, और उनका नाम ही गुरंग गोसाई करके लिखा गया। किसी थां ते इसे तरह चर्चा करन चलिया जाके कि मैं हरा के आउणा है, बेड़े दे विच बैठा नदी नूं पार करना सी, पर किसी ने उठ के उन्होंने सलाम ही ना की, नमस्कार ही ना की। जाने ने और पंडित होवे विद्वान होवे, उन्होंने कोई झुक के कोई सत श्री अकाल भी ना कहे, तो फिर हंकार को सट लगती है। और वो गुरंग गोसाई किसी ने तो कुछ नहीं किया, पर एक साधु बैठा सी जिन्हें भगवे रंग के कपड़े पाए, बजुर्ग से नीवी पा के बैठा, उनके कोल पहुँच गया, मोढे तो फड़ के पूछता, बजुर्गा मैनू पछाणिया नहीं, मैं कौन हाँ? और बजुर्ग ने उत्ते नहीं देखा, वो कहता भी मैं तो अपने आप को नहीं पछाणिया हजे तक, तो मैनू इन्ना समा कित्थे कि तेरी पछाण कर लवां। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं ना, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। वो साधु कहता मैं तो अपने मूल ने पछाणिया, अपने आप को नहीं पछाणिया, तेनों कित्थों पछाणा? और दूसरी बार मोढे तो फड़ के फिर कहता मैं गुरंग गोसाई विद्वान पंडित। और साधु जिहड़ा सी जुड़िया होया सी, कहता अच्छा वो मूर्ख तू ही है कि जिहड़े जने खड़े नाल चर्चा करता है, विवाद करता है। हुण वो कहे कि मैं पंडित, साधु ने कह दिता मूर्ख। एक पासे अखरां दा ज्ञान है, किताबां दा है, एक पासे अंतरात्मे दा है, जुड़े हुए दी गल है। कहते भाई मूर्ख ही जिहड़े राम दी गल्लां करना है, वो राम कदे तैनूं चेते भी आया कि राम चेते कीता है? हुण 2 अखरां दा राम, वो कहंदे इहदे च किहड़ी गल है, तो सारे नूं चेते हुंदा है। वो साधु कहता कि ये केवल बोलते नाल दे राम चेते नहीं हुंदा, इवें ते राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। मूँह नाल बोलण नूं तो सारे बोल लैणगे, पर कदे यतन किया कि राम कदे भुले ना, कदे भी भुले ना। हुण ये गल सुन के चला तो गया, कथा भी की, जित भी आया, पर गुरंग गोसाई के मन दे विच वार वार वो बोल कन्नां दे विच पैण के मूर्ख राम चेते है। उन्हें 12 साल ला दिते कि राम कदे ना भूले, इवें दा कदे अवस्था बने, पर चेते कित्थे रहे? क्योंकि जिथे हंकार आवे कि मैं किसी को जाके हराउणा, उत्थे राम भुलदा है। जिथे कोई लालच आवे, लोभ आवे, उत्थे राम भुलदा है। जिथे किते काम सतावे आके तो मतलब राम भुलदा है। 12 साल लाए, पर 12 साल बाद जो फिर उस गंगा के विचों पार होने लग्या, कोई साधु मिलिया। पर फर्क इन्ना सी, पहले दिन आके मोढे तो फड़िया सी, अज आके गोडे तो फड़िया है कि बाबा सचमुच 12 साल ला दिते राम को याद करते, याद कोई नहीं होया, भुलदा है। और साधु ने कहा से बस हुण चेते रह जाएगा। ये भाई साहब भाई वीर सिंह ने गाथा लिखी। साधु कहता कि हुण चेते रह जाएगा, क्योंकि अंदर भांडा तैयार हो गया, अंदरों मैं खत्म हो गई। सतगुरु जी कहते हैं अणदन एको नाम वखाणा, पंडित वो जिन्हों हर वेले रब का नाम चेते रहे, विद्वान तो ही है। और इस घर दे विच विद्वान उन्होंने नहीं कहा जिन्हें किताबां बहुत ही पढ़िया ने। इत्थे तो कहा गया है कि पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै, बस जिन्हों नाम चेते हो गया। सतगुर के ओह दिखिया ने, सतगुरे आगे सीस धरे, ते नाम चेते होना उन्होंने है जिन्हें गुरु की सिक्ख्या ली है, जिन्हें अपना सिर गुरु के अगे समर्पित कर दिता। सदा अलग रह निर्वाण, सो पंडित दरगा परवान,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਰਵੇ। ਐਸਾ ਪੰਡਤ, ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬੇਣੀ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਾਨੈ, ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲੇ ਸੋਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਏ ਮੁਕਤ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤਰ ਜੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤਰ ਜੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਮਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ ਨੇ ਭੋਗ, ਉਦਮ ਤੂੰ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਸਿਮਰਤਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਤ ਅਰਥ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਹਾਨਿਓ ਨਿਜ ਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਹਾਨਿਓ ਨਿਜ ਮਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਸਭ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਨ ਲਾਗਾ, ਉਚਰਤ ਸਤਿ ਕਰਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਹੂ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁੰਨ ਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨਸ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਚੇਨਸ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਸੁਪਤ ਜਾਗਿਓ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ।
ਉਹ ਜੋਤ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲ ਗਈ, ਦਿਸ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਸਮਾਧ ਅਡੋਲੇ, ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਲੋਚਨ ਖੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੇਖ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹਿਓ, ਪੰਡਤ ਭਏ ਧਨ ਦੁਖ ਲਾਹਿਓ। ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਬੇਣੀ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਜਸ ਅਣਕ ਬਿਦ ਗਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਰੇ ਤੁਮ ਬਣਿਆਈ। ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਰੇ ਤੁਮ ਬਣਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਰਹੋ ਪ੍ਰੇਤ ਧਾਰ ਤਜ ਅਭਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਤਜ ਸਭ ਆਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 1 2 4 ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੂ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ਼ਟਰ ਭਾਰ ਜੇ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਸਰਤਾ ਵਿਖੇ ਬਹਾਏ ਬਲੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਊਠ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਕਥਾਕਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਊਂਠ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ਼ਟਰ ਭਾਰ ਜੇ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਸਰਤਾ ਵਿਖੇ ਬਹਾਏ ਬਲੰਦ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਤਲ ਹੋਵਾ, ਤਾਪ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਔਰ ਕੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਊਂਠ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਣੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
कि हुण पार लै गया है, अंदर शांति आ गई, अंदर टिक गया। विदा भयो रह कै चिरकाल, पूज पूज कर परम कृपाल। ये बेणी पंडित फिर बहुत सਮਾं धन गुरु अमरदास के चरणों में रहा। इत्थे ने गुरु घर दे विच बर्तनों की सेवा करनी, लंगर की सेवा करनी, संगतां नूं पक्का चलना। अंदर दे जिहड़ी मैं सी बिल्कुल खत्म की, और सेवा सिमरन करदे कई दिन रह के जदों बतीत किते, फिर धन गुरु अमरदास के चरणों के विच आया कि सतगुरु जी तुहाडी किरपा हुई है, हुण एक किरपा होर करो, इजाजत दो गुरु साहब तो विद्या लई। और धन गुरु अमरदास जी ने केवल विद्या ही नहीं दिती, सतगुरु कहते हैं भाई आप जपो अवरा नाम जपाओ। कि पंडित जी विद्या पढ़ने माड़ी नहीं, भगत कबीर जी कू कू के कहते हैं कि एक थां ते जिथे कहते हैं क्या पढ़िए क्या गुणीए क्या वेद पुराना सुनिए, कि पढ़ना है की विचारना, की पढ़े सुनने का कोई फायदा है। पर एक पास भगत जी कहते हैं कि देखो पढ़ना लिखना चंगा है, माड़ा नहीं, पर नाल ही कहते हैं वेद किताब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। कि ये धार्मिक ग्रंथ ने, वेद होण किताब होण, ये झूठे ने असल में, जिहड़ा सही तरह के नाल इन्हां दी विचार करदा नहीं, विचार के मुताबिक चलदा नहीं, झूठा तो वो है। ये पंडित बेणी गुरु साहब तो विद्या लई, ये उत्थों चला गया है। सिख होते दोए फिरिया कटारा, सेवत रहे बहुत गुरुद्वारा। ये तो कवि संतोख सिंह ने अगली साखी प्रारंभ की है। दो सिखां की साखी है, एक भाई फिरिया तो एक भाई कटारा, जिहड़े गुरु घर विच रह के अणथक ते अथाह सेवा करते हैं, बड़े प्रेम के नाल सेवा करते हैं। इन्हां दा जिहड़ा प्रसंग है ये जिवें होएगा आपां कल विचारांगे। जितनी बेनती प्रवान करनी है जी, होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवा के फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु